ज्ञान का सागर चैनल की तरफों शुक्रगुजार हाँ सारे ही सत्कारयोग ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ। सो जीवन कथा गुग्गा याहर पीर जी भाग 15वें ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਗਜੀਤਾ महाराणी बाशल ਦੇ ਕੋਲ टिक्का चढ़ाउण ਦੀ ਗੱਲ करदा कि मैं रिश्ता लेके आया। माता बाशल ने कहा कि तू रुक, मैं अपने शरीके भाईचारे दे नाल गल करांगी और शरीके भाईचारे नूं बुलावांगी और गुग्गा रजादा आवेगा तो टिक्का चढ़ा लवांगे। जगजीते ने कहा कि गुग्गा रजादा बाहर ही है। सारी गल दस दित्ती जगजीते ने कि मैं शर्त सिर दी लगाई सी। गुग्गा रजादा जित गया है, वो मेरा सिर कट्टण लई बाहर खड़ा है। सो इस तरह जगजीते दियां गल्लां दे विच आके महाराणी बाशल ने जगजीते दे कोलों टिक्का चढ़वा लिया। जगजीता हुण जान बचा के चल पिया, लेकिन जहर पीर जी भी देखते ने कि मगर जाके गलता करा, पर चला गया। इस तो अगे तो कथा शुरू करा, उस तो पहला उन्हां सारे ही सत्कारयोग वीरां नूं बेनती है कि जिन्हां ने अजे तक ज्ञान का सागर चैनल सबसक्राइब नहीं किया, उन्होंने बेनती है कि ज्ञान का सागर चैनल सबसक्राइब करना, वीडियो लाइक करनी आ अते हर एक वीडियो शुरू तो लैके एंड तक सुननी है अते कमेंट करके जरूर दसना कि ये वीडियो किहो जी है। सो इस तरह भाग 16वां शुरू है। सो जगजीता जांदा जांदा विचार करदा कि मैं शिंजी राजे नूं ये खबर किवें पहुंचावां, पर उधर कुंभ दा मेला लगा होया सी। जगजीता कुंभ दे मेले दे विच चला जांदा। अचानक उस कुंभ दे मेले दे विच शिंजी राजा भी गया होया सी। जगजीते ने शिंजी राजे नूं दस्सिया कि मैं राजकुमारी सिलियर अपनी भाणजी दा रिश्ता जो कि मारू दे देश दे विच गढ़दरेवे शहर दे विच राजा जैंबर दा राजकुमार गुग्गे रजादे दे नाल करके आया हाँ। मैं ठाका करके आया हाँ, सारा कुछ दस दिता। जिस वेले ये गल शिंजी राजे ने सुनी, उसने कहा कि ठीक है तुसी कर आए हैं, लेकिन मैं तुहाडी भैन दे नाल गौड़ा राणी दे नाल भी विचार करांगा, मैं अपने शरीके भाईचारे दे नाल भी इस गल दी विचार करांगा, दसांगा। शरीके भाईचारे ने जे मना कर दिता फिर की होऊगा। लेकिन जगजीते ने कहा कि मैं रिश्ता कर आए हैं, कोई गल नहीं, तुसीं अपने शरीके भाईचारे दे नाल गल करो, क्योंकि जेकर मैं जबान दे के आया आपां ने रिश्ता उत्थे ही करना है। ठीक है, ये गल्लां बातां सारियां करके चलो कुंभ दे मेले तो अपने अपने रास्ते पै गए। शिंजी राजे ने धूफा नगरी दे विच आके पहलां गौड़ा राणी दे नाल गल कीती, दस्सिया, फिर अपने शरीके भाईचारे दे नाल जिस वेले गल कीती तां शरीके भाईचारे ने भी इस गल तो मना कर दिता। इस गल तो इनकार करते ने कि राजन, पहली गल यह कि जो कि मारू दा देश है उत्थे तक पहुँचण लई 6 महीने का जान है तो 6 महीने का आउण है। राजकुमारी सिलियर नूं कौन एडी दूर मिलन जाया करेगा? किहड़ा 6 महीने जान नूं लाया करूगा, किहड़ा 6 महीने आउण नूं लाया करूगा? राजन, ये रिश्ता सानू मंजूर नहीं, ये रिश्ता सानू कबूल नहीं।
ਸ਼ਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਗਜੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ, ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ। ਆਖਰ ਇਨੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰੀਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕੰਵਲ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਧਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸਿਲੀਅਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਗਾ ਰਜਾਦੇ ਨੂੰ ਏਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਟਲ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸਿਲੀਅਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ। ਆਖਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸਿਲੀਅਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬਚਨ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰਾਈਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਫਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਿਲੀਅਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਧੂਫਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸਿਲੀਅਰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਇੰਨੀ ਕਠਨ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਲੀਅਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਰ ਗੁੱਗੇ ਰਜਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਗੁੱਗੇ ਰਜਾਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਹੀ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਬਾਗੜ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਬਾਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਗੇ ਰਜਾਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਾਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਜਾਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਬਾਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ
ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁੱਗੇ ਰਜਾਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਦੱਸ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੀਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀਰ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਛਿੰਝੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪੀਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਵੀਰ ਯੋਧਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਆਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸਿਲੀਅਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗੜ੍ਹ ਦਦਰੇਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਿਲੀਅਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੱਗੇ ਰਜਾਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਛਿੰਝੀ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਭਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਾਦੂਖੋਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਨੇ ਭਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗੁੱਗੇ ਰਜਾਦੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵਿਆਹ ਲਵਾਂਗੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁੱਗੇ ਰਜਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁੱਗਾ ਰਜਾਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਾਸ਼ਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਰਜਨ ਸੁਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਗੁੱਗੇ ਰਜਾਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਬਰਾਈਲ ਬਾਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਰਜਨ ਸੁਰਜਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯਾਹਰ ਪੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਰੂਪ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਬੁਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਗਾ ਰਜਾਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਰਜਨ ਸੁਰਜਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆ। ਯਾਹਰ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਗਾ ਰਜਾਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਗਾ ਰਜਾਦਾ, ਛਿੰਝੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੀਰ ਆ, ਵੀਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਯਾਹਰ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਸੁਰਜਨ ਬੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਗੁੱਗੇ ਰਜਾਦੇ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜੋੜੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਯਾਹਰ ਪੀਰ ਜੀ ਪਾਸ਼ਾ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਯਾਹਰ ਪੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਸ਼ਾ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਯਾਹਰ ਪੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੁੜਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।